કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી જે નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પાઠ નંબર 2 આપણી આસપાસમાં દ્રવ્યો શુદ્ધ છે। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગ નંબર 3માં પાના નંબર 49 થી 55 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સાચું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास करीने तमे चैनल में नवा आवेला होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ 2 छे आपणी आसपास में द्रव्यो शुद्ध छे, जेमां विभाग नंबर ए नी अंदर आपेला विधानों साचा बने तेवी रीते खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। पहलो प्रश्न छे, काचा फळोमांथी फ्रूट सलाड बनाववो ए कया प्रकारनो फेरफार छे? तो खाली जग्या में आवशे भौतिक फेरफार। 2 फ्रेंच वैज्ञानिक खालियाए सौप्रथम तत्वनी व्याख्या आपी। जवाब आवशे एटोनी लॉरेंट लेवोइजर। 3 खालिया द्रावणना कणों टिंडल असर दर्शावे छे। तो जवाब आवशे कल्टिल्ट द्रावण। 4 खालिया ए उत्तम अने सार्वत्रिक द्रावक छे तो पाणी। 5 कलिल द्रावण बनाववा वपराता द्रावक ने खालिया माध्यम कहे छे विक्षेपण माध्यम। हवे आपणे टूंकमां नीचेना प्रश्नों टूंकमां जवाब आपवाना छे। 6 व्याख्या आपो शुद्ध पदार्थ। एक ज प्रकारना कणोना बनेला पदार्थने शुद्ध पदार्थ कहे छे। 7 पाणीमां 10% इथाइल आल्कोहोल छे, तेमां द्राव्य अने द्रावक जणावो। तो द्रावक मित्रों पाणी अने द्राव्य इथाइल आल्कोहोल। 8 टिंडल आयोडीन चेप विरोधी गुणधर्म धरावे छे। आ द्रावण क्या बे घटकोनुं मिश्रण छे? तो आ द्रावण ए आल्कोहोल में ओगाळी बनावाय छे मित्रों। 9 H2SO4 में पाणी उमेरवामां आवे छे तो शुं मळशे? मिश्रण अने के संयोजन? तो मित्रों H2SO4 में पाणी उमेरवामां आवे तो ते मिश्रण मळशे। 11मो छे विधान साचा छे के खोटा ते जणावो। 11 घटक पोताना मूलभूत गुणधर्मों संयोजन स्वरूप में जाळवी राखे छे, खोटुं विधान। 12 चीज ए इमल्सन प्रकारनुं कलिल छे, खोटुं विधान। 13 प्यूमाइस पत्थर एक घन सोल छे, खोटुं विधान। 14 पित्तळ में जसतनुं प्रमाण आशरे 30% छे, साचुं विधान। 15 साचा द्रावणना कणोनो व्यास 1 nm थी વધુ હોવો ન જોઈએ, તો ખોટું વિધાન। હવે વિકલ્પ સ્વરૂપે કેટલાક પ્રશ્નો છે એની વાત કરીએ। 16મો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કયો રાસાયણિક ફેરફાર છે? જવાબ આવશે બી લોખંડને કાટ લાગવો। 17 નીચેનામાંથી કયા સ્વભાવે સમાંગ છે? તો જવાબ આવશે સી એટલે કે સોડા વોટર અને હવા બંને, બરાબર, એ સી ઓપ્શન સાચો છે। 18 નીચેના પૈકી એરોસોલનું ઉદાહરણ કયું છે? તો જવાબ આવશે पेंट। 19 नीचेनामांथी क्यू संयोजन नथी? जवाब आवशे सल्फर पाउडर। 20 बे रासायणिक पदार्थों ए अने बी संयोजाईने निपज पी बनावे छे, जे ए अने बी करता अलग गुणधर्मों धरावे छे। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब बने छे ते छे बी एटले के पी संयोजन छे, ए अने बी संयोजनों छे अने 4 पी निश्चित बंधारण धरावे छे। हवे आपणे जोवाना छे 21मो प्रश्न, चॉकने पाणी में नाखता बनतुं द्रावण ए निलंबन द्रावण कहेवाय। जोड़कું जोड़वानुं छे 22मું, माटी प्लस माटी तो ए निलंबन द्रावण कहेवाय। कॉपर सल्फेट प्लस पाणी साचुं द्रावण छे। दूध प्लस पाणी कलिल द्रावण छे। विभाग बी नीचेना प्रश्नोना माग्या मुजब जवाब आपवाना छे। पहेलुं छे तफावत मुद्दा आपो, मिश्रण अने संयोजन। तो मिश्रण बे अथवा वधारे तत्वों के संयोजनों कोईपण प्रमाण में भेगा करवाथी मळता पदार्थ ने मिश्रण कहे छे। संयोजन बे अथवा वधारे तत्वों के पदार्थों रासायणिक रीते जोईने बनेला पदार्थ ने संयोजन कहे छे। 2 मिश्रण गुणधर्मों जाळवी राखे छे। संयोजन में गुणधर्मों बदलीने नवा ज गुणधर्मों धरावे छे। 24 शेरडी अने खजूरमांथी मेळवेल सुक्रोजना स्फटिकोने एकबीजा साथे मिश्र करेला छे। आ शुद्ध पदार्थों है कि मिश्रण? तमारा जवाबનું समर्थन करो। तो मित्रों शेरडी अने खजूरमांथी मेळवेल सुक्रोजना स्फटिकोने
એકબીજા સાથે મિશ્ર કરે છે તો તે શુદ્ધ પદાર્થો છે, કારણ કે બધા સ્ફટિકો સુકોઝ એટલે કે C12H22O11 ના અણુઓ હોવાથી તે શુદ્ધ પદાર્થો છે. 25 250 ગ્રામ દ્રાવક 18 ગ્રામ યુરિયા ધરાવે છે, તો આ દ્રાવણની સાંદ્રતા વજનથી ટકાવારીના સંદર્ભમાં શોધો. તો મિત્રો દ્રાવ્ય યુરિયાનું વજન 18 કિલોગ્રામ છે, દ્રાવણનું વજન 250 ગ્રામ. તો વજનથી ટકાવારી એટલે બરાબર દ્રાવ્યનું વજન ભાગ્યા વજન ગુણ્યા 100. અહીંયા દ્રાવ્યનું વજન ભાગ્યા દ્રાવણનું વજન મિત્રો લખવાનું છે, દ્રાવણનું વજન ગુણ્યા 100. તો થશે દ્રાવ્યનું વજન 18, દ્રાવણનું વજન છે 250 ગુણ્યા 100. તો આપણો જે જવાબ આવશે તે આવે છે 7.2%. 26 શુદ્ધ દ્રવ્યની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. જવાબ: કોઈ એક શુદ્ધ દ્રાવ્ય એક જ પ્રકારના કણોનું બનેલું છે. આ દ્રવ્ય પદાર્થોની ભૌતિક ક્રમ દ્વારા અન્ય પ્રકારના દ્રવ્યોમાંથી અલગ કરી શકાતા નથી. ત્રીજું, શુદ્ધ દ્રવ્યોનું બંધારણ સમગ્ર રીતે એક સમાન હોય છે. 4 આ દ્રવ્યના પ્રાપ્તિ સ્થાનો ભલે ગમે તે હોય પરંતુ તેના ગુણધર્મો એક સમાન હોય છે. 27 નીચેના વિધાનો સાથે સંકળાયેલ પ્રક્રિયાનું નામ આપો. પહેલું છે અંધારા ઓરડાના એક નાના છિદ્રમાંથી પ્રકાશનું સાંકડું કિરણ દાખલ થતાં તેના માર્ગમાં આવતા કણો જોઈ શકાય છે. તો જવાબ: ટિન્ડલ અસરના કારણે અંધારા ઓરડાના એક નાના છિદ્રમાંથી પ્રકાશનું સાંકડું કિરણ દાખલ થતાં તેના માર્ગમાં આવતા કણો જોઈ શકાય છે. 28 અધાતુઓ માટે નીચેના જણાવેલ ગુણધર્મોના ઉદાહરણ આપો. એ ચળકાટ ધરાવતું અધાતુ તત્વ તો આયોડિન છે. બી વિદ્યુતનું સુવાહક અધાતુ તો વિદ્યુતનું સુવાહક અધાતુ કાર્બનનું અપર રૂપ ગ્રેફાઇટ છે. 6 સી છે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપ અધાતુ તો ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપનું અધાતુ તત્વ બ્રોમિન છે. જોઈશું નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. ડી દહનમાં જરૂરી અધાતુ તત્વ તો તે છે મિત્રો ઓક્સિજન. સી વિભાગ સી જેમાં મિત્રો 29મો પ્રશ્ન છે. નીચે દર્શાવેલ ફેરફારોને ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારોમાં વર્ગીકૃત કરો. તો અહીંયા એથી ને એફ સુધીમાં આપેલા છે. ચાલો આપણે એને વર્ગીકૃત કરીએ. ભૌતિક ફેરફાર તો પાણીનું ઠરવું, લાકડાને વહેરવું, મીઠું અને રેતીનું મિશ્ર કરવા. રાસાયણિક ફેરફાર લોખંડનું કટાવું, છોડની વૃદ્ધિ અને મીણબત્તીનું સળગવું. 30મું કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતાં તેનું કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે. તો એક આ ભૌતિક ફેરફાર છે કે રાસાયણિક? બીજું, આ પ્રક્રિયામાં મળેલ નિબજો વડે તમે એક એસિડ અને એક બેઝ દ્રાવણ બનાવી શકો? જો હા તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ સાથે દર્શાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ જોઈએ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરતાં તેનું કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે તો તેને રાસાયણિક ફેરફાર છે. નિપજ તરીકે મળેલ CO2માંથી એસિડ બનાવી શકાય છે. CO2 + H2O રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ H2SO3 બને છે. H2CO3 બને છે, H2SO3 નહીં પરંતુ અહીંયા H2CO3 બને છે. વિભાગ ડી નીચેના માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. 31મું છે કલેલ વર્ગીકરણને આધારે વિક્ષેપિત માધ્યમ અને વિક્ષેપિત કલાની માહિતી પરથી કલેલનું પ્રકાર તથા ઉદાહરણ જણાવો. તો જવાબ: કલેલ દ્રાવણ વિષમાંગ મિશ્રણ છે, જો કે દેખાવમાં સમાંગ મિશ્રણ લાગે છે. દ્રાવ્યના કણો વિક્ષેપિત કલા દ્રાવક વિક્ષેપણ માધ્યમમાં વિક્ષેપિત અવસ્થામાં રહેલા હોય છે, જેને કલેલ કહે છે. વિક્ષેપણ માધ્યમ અને વિક્ષેપિત કલાના કણોની ભૌતિક અવસ્થાના આધારે કલેલનું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે, જેમાં વિક્ષેપિત કલા વિક્ષેપિત માધ્યમ લખેલું છે. કલેલનો પ્રકાર લખીએ તો એરોસેલ અને ઉદાહરણમાં ધુમ્મસ અને વાદળ. એ રીતે વાયુ અને પ્રવાહીમાં ફીણ કલેલનો પ્રકાર સીવિંગ ક્રીમ. પછી પ્રવાહી અને ઘન જેલ જેલી ચીઝ. પછી ઘન સોલ અને રંગીન જેમસ્ટોન. ઘન પ્રવાહી સોલ અને કાદવ. હવે જોઈશું આગળ 32મો પ્રશ્ન છે. તો અહીંયા મિત્રો જે 32મો પ્રશ્ન છે એનો આપણે અહીંયા જવાબ લખેલો છે. તો આ જવાબ છે કે ભાઈ દૂધ કલેલ દ્રાવણ હોવાના કારણે દૂધ પ્રકાશિત થાય છે, તેની ટિન્ડલ અસર કહે છે, બરાબર. પછી બીનો જવાબ છે ખાંડનું દ્રાવણ એ સમાંગ મિશ્રણ હોવાના કારણે તેમાં આવું પરિણામ મળતું નથી. અને સીનો જવાબ છે તો વાહનની આગળની હેડલાઇન જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે તે લીસોટા દેખાય છે, ઓરડામાં નાના છિદ્રમાંથી પ્રકાશ પ્રવેશે ત્યારે તે જ લીસોટા દેખાય છે. તો એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ અહીંયા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે
અને વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।